झालेला होता तत्तम लफ्ज अंजलना हम तो कुरान का पढ़ रहा है नंबर जवाब और कुछ जरूरत दत्तना मुराद से कम दे कुरान दोदर नाज़िल शेवे सुजरा दोदर नाज़िल शेवे जवाब द लौह महफूज पर आसमानी दुनिया बानी नताता पतन वाहिदा पर टूल कुरान पता का 27 को बानी यो नाज़िल शेवे और बिया पता ही सारों के रसूलुल्लाह मुबारक माने लग नाज़िल शेवे दे चारों बारे में हजरत कुरान की फरमाई नज़लनाहु अला क़ल्बिका चुंदा कुरान नाज़िल कर दे लग नाज़िल कर दे पैगंबरा स्तास को दबा नहीं जबंदो कुरान मजीद की हिफाजत जिम्मेवारी चावा सेदा अल्लाह उस कुरान मजीद दा दुनिया को खुदा पर दारुल असबाब पैदा करेला अल्लाह बगैर असबाब ना हर सकोलेशी बगैर तो फसल ना बगैर तो जमींदारी ना अल्लाह रिज़्क़ वर्कोलेशी होनवर की अल्लाह करे पैगंबर को करता ओले तो खबर नहीं दा दुनिया दारुल इम्तिहान दे दा अल्लाह कानून दे कानून नहीं डाले कल ना करो कि कानून ही डाले यो वो दुनिया दारुल इम्तिहान में क्या सब तैयार मिलेगी भी इम्तिहान में और ये दुनिया अल्लाह पाक दारुल असबाब सबब है रब्बुल आलमीन का कुरान का हिफाजत का पारा बता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागब उम्मतियान के का मुख्तलिफ सिनों इंतखाब तुम बख्तवर दे हाफिज कुरान कसम ने पकड़ वो कायनात के अगर बस हो रही दागसिना अल्लाह रब्बुल इज्जत तख्बल कलाम द हिफाजत दबा अल्लाह दा इंतखाब कर नन यो चावल यो कानल यो बादशाह से यो खान मलक से जान का पारा उभरी का पारा या डिग्री का पारा चाहे इंतखाब की सब फखर की मुसलमानों हाफिज कुरान में कायनात की सुकूत नशीकी अल्लाह पाक ने अगसिना दखल कुरान का हिफाजत का पारा का इंतखाब करे ज़िक्र रसूलुल्लाह मुबारक फरमाई खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरान व अल्लमा ज़िक्र रसूलुल्लाह फरमाई अशराफुल उम्मत हमलतुल कुरान ज़िक्र रसूलुल्लाह फरमाई इन्ना अल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वाम अल्लाह पाक ताले हाफिज कुरान से इंतखाब करे सुमरा फखर ए मुसलमानों दा मुलियान दा तालिबान जमीन अस्तास पर नजर किस वक्त दी या साथे दा मुलियान पता छोड़े सफर के गए सफर की वजह से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह और हर या मुला दा मोहम्मद रसूलुल्लाह हर या उम्मती दागत जान माल दा हिफाजत तहफ्फुज से कुम से खुद ईमान इस नम्र खबर की सारा मामा पता पकड़ के छू दुआगा ने की मोहम्मद रसूलुल्लाह उम्मत का पास यह हदीस में कहता रसूलुल्लाह मुबारक फरमाई इमाम गजाली रहमतुल्लाह का करे विदामड़ी पता का इंतजार की काश मुंतसब दुआ काश मुंतसब दुआ पता का इंतजार यो हम का तस्बाह तो मैं जब अपने आरोप के दिखो का दुआ सफर लो बड़ है तमीर मतलब कि कितनी दुआ तो इस दड़ रही सब तक बड़ी सफाई हो जाता बड़ी सफाई पढ़ के कीना तो बस हसत नफरत नहीं हो रहा अल्लाह हर समझ लेकिन दखल बंद कीड़ा की न बर्दाश्त की रहे लगसना स्टार फिर खूब दोस्ते फिर जब इनामात और एहसानात का बनी कर दी उस्ताद असली दुश्मन दे पैमान में बर्दाश्त पकाए वो है कहा नशे बर्दाश्त करेगा दूसरी बार तो क्या दिल फसड़े दे बदन दे आखिर जमाना में बदमा दे दुश्मन ए मुसलमानों
कायनात की जी अल्लाह सुमरा मखलूकात पैदा करी हर यौ मखलूक सराम हवा इंसानात दी के जनावर दी हशरात और अर्ज का हर सदी हर यौ मखलूक सरा रब्बुल आलमीन का 72 नियामतों नज़ियात मोहब्बत साथी ओ मुसलमान तो अल्लाह मखलूक का तकलीफ और कहे दर्द रहता है परेशानी करता है दुश्मनी और सरा कहे सबक और पूरी बेइज्जती वाला कहे तब हदे बकी अरे पता कमजोरी है तखमल लजबी दुश्मन मस्तने से बोले हदे बदखल मखलूक का दुश्मन प्रस्त बसन दुआ हमारा घणते रो बसा पाके रण ना बिया दुआ का जितना जम मोर कर नबिया इमाम गजाली लिखी वे अक्सर पड़ी तजुमे मानसा तक इंतजार क्या इंतजारी तजुमे मानसा वे जुमे मानसा पसी तो मौलाना से दुआ का इंतजार है इमाम से दर इमाम ने कदर करे मोड़ी साथ इंतजार की दुनिया के बैठा नहीं साथ रे उस वर्षों से साथ काश ना मोरी से पूछे ओ द मोहम्मद रसूलुल्लाह रबाम द मोहम्मद रसूलुल्लाह सब्र उम्मतियानी चाच करीम वे द ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और बतायो बखी दी दुआ का इंतजार कर ये उलमा कदर को हाफिजान पैगंबर अलैहिस्सलाम मुबारक फरमाई इमाम गजाली लिखते दी कि यो हाफिज कुरान हरे सब कदर इमाम गजाली लिखी वे रसूलुल्लाह मुबारक फरमाई थी वे अल्लाह सर द हाफिज कुरान दुमरा गण वे यो हाफिज कुरान यो कब्रिस्तान फखवाती वे हाफिज कुरान बुला गड़ा खबर दा खुदा ने हाफिज कुरान दे पेजार का बरकत अल्लाह पाक का कब्रिस्तान और पूर्ण मगफिरत की ए मुसलमानों बेईमानो है मुगता हाफिज कुरान पुत्र से अल्लाह ज़बरदस्त खालिक थे और दूर कायनात खालिक थे दूर बादशाह थे दूर शहंशाह थे अगर तो यो हाफिज कुरान का पेजार दुमरा करते न मुसलमानों पर बची हाफिजा दागा आयम पर बचोरा वाले खुदा ने पर बची हाफिजान का मुंग दानो हुई सब सब मुलिया बचा बना पड़ेगा मुलिया बचा बना पड़ेगा बच्चे मुलिया द दुनिया द तालीम के खिलाफ से दुनिया द कारोबार के खिलाफ या साथ मुसलमान तो बोलते जो ऊपर से करोड़ा नमाज तरफ तवज्जो है या साथ है दुनिया की दूसरी सुने तवज्जो हुआ यो द दवा दुनिया का बीमारी पैदा कर देगा तो दवा ना बने सड़े सकी दवा इलाज खामखा बकाएगा यो द दवा अयो द गजा जता सरता पोस्तो द गजा के जरूरत से होगा दवा हां तो आना द गजा के जरूरत है गजा दवा उठा सारे बोले उठे माथा मोखली और हम कुछ भी जल्दी लगे या नहीं नशी से जरूरत थे द गजा क्या तपोस ना कोमा और द गजा नहीं रशी नसुपुरी ना म्हणजे असं खराब केलं आहे खराब अब शरीरात दवा दे रशी बुरी करा जे बुरी का आपण देश वाटा कडे बोले गेले बोलत नाही अर्थ आहे थोडा हार्ट अटॅक होतो मुसलमानों अहम मसला को मुक्तदान कोई कोई असले जो सारा वाला फकवा लगा दा अल्लाह रब्बुल इज्जत सबरा अहकामात थी दा कुरान हदीस दा फिका दा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह शरीयत दा कोल मंजले दवाला जका अल्लाह 24 घंटे 300 मंजिल फरज और ओडे हम आते दा मंजले दवाला और दा दुनिया दा तिजारत ये कुरान की बात देखी थी वला तक़तुलु अनफुसकुम मुसलमानों पर जान मत लगाओ अल्लाह तंतावी रहमहुल्लाह टी हुए आलिम थे वलमा मुख्तलिफ यदि आयत तफसीर करते देते जो आती बात होता ना करते बोले
اوج خدا فرمایل چې ولا تقتلوا انفسکم واجب خبره ده مخکې تیمم مسله ده بیا د تجارت خبره ده او بیا خدای وی ولا تقتلوا انفسکم خپل ځان نه هلاکوئ نو علماء هو دا وایي چې په ساده کې تیمم وکړي دا د ځان باندې کېدل ولا تقتلوا انفسکم علامه تاویل رحمه الله هغه دې کې دې مراد دا دی چې کله تاسو تجارت پرې ده نو هلاک شئ څنګه هلاک شئ دشمن بل باندې غالب شي چې وکړه بری صغیر تاریخ ته معلوم دی کنه بری صغیر انګريز څخه قبضه کړی و راغ تجارت او اقتصاد یې پرو کړی خو هدا په مرتبه او قبضه بیا هم تاریخ نه خبر بیا د بری صغیر به شکه مسلمانانو علما قرباني کړی دا لیکن دا بری صغیر آزاد شوی څنګه دا انګريز ته پاتې دا صرف یو خاصه ده ګاندھی نو ګاندھی دا قرآن وړي مطالعه کوي قرآن وړي مطالعه کوي نو مطالعه دې زیاته غوړه سیده چې را تقتلوا انفسکم اوه دا چې موږ حلال شو تجارت خو پرې کې د انګريز تجارت تا تیر شوی څه خبره ولې پیسې ټول دا وایي پیسې چې اصل دا وړاندې کوم باندې ټوپک کوم باندې ارشه به جوړې چې پیسې چې اصل قیامت نو اعلان وکړو چې بری صغیر کې ټول کې هندوانو مسلمانانو چې څوک بری صغیر کې پاتې کیږي هغه د ځان نه پابندي ده چې د مغرب څخه شي بنای اله مغرب څخه څه وکړه مغرب څخه شي بنای نن امت مسلمه لپاره خدای قرآن کې دا اعلان کړو انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین چې تاسو مؤمنان دي تاسو وچته نن ګورې مسلمانان دلیل دي کنه دنه وړ دلیل وي فلسطین کی زماد مور خور بیزتی کی بیبی فاطمه کو بیبی عائشہ کو ماتا جب کړو اے محمد رسول الله امتیانو قیامت پر حسن حسین ہمارے حلال من الجنہ رسول الله مبارک فرمایو چې دا وایي چې دا د جنت ګورونه دي رسول الله خپل خاندان 72 افراد سرونه ونیولي یا رسول الله او تمونیکو مستقیم لپاره خپل خاندان 72 افراد سرونه ونیولي مکه سویو بیبی عائشہ مکه بسویو د بیبی فاطمه مکه بسویو د محمد رسول الله مکه بسویو چې رسول الله فلسطین کې زموږ د مور د کور به عزت کېدله زړه مظلوم باندې ما خپل کې وتاړ ماړو جوړې ماړو څوک نه کړي نو زنده‌باد مرده‌باد څه وایي دا وخت الله رسول الله موږ راځي او کنه څه جواب ورکړو یا ساته مسلمانانو بیت المقدس دا زموږ ایمانو حصہ دا زموږ ایمانو حصہ ټول وای بیت المقدس زموږ ایمان حصہ دا لکه څنګه چې بیت الله زموږ ایمان حصہ ده څنګه بیت الله زموږ ایمان یو آسان او پاک پر آدم علیه السلام نو محمد رسول الله بوله ټول پیغمبران زموږ ایمان دی او کنه دی او په دې پیغمبر کې څوک یو پیغمبر نه انکار وکړي مسلمان دي نه کړ کافر دي کنه څنګه بیت المقدس بیت الله باندې ایمان دې زموږ ایمان دي سنا څنګه چې بیت المقدس زموږ ایمان بیت المقدس دا زموږ ایمان دي سنا مسلمانانو چې خپل ایمان دي سبا تاسو غیرت نه کوي تاسو له دې لپاره आवाज اوچت نه کوي تاسو هغه ته پر خپل ته ولګاړئ نو څنګه شک ولې خپل ته بچاړه دی څنګه چې دا به موږ په دې دیو ورته موږ دین نه لريو نه موږ دنیا یو ګټه نه موږ دین یو ګټه خدای محمد رسول الله په خاطر باندې او ربا د بیت المقدس ته آزاد کړي بابا موږ څنګه ځاته دا ورته ایمان یې څو کړي نو د ایمان هیڅ دا څومره خوشبي ده نو دومره ورته چې باید خپل ایمان وسا موږ څنګه خان جوړې څنګه له خاندان تاسو په خپل څه وکړئ ما قام روزمات کې کومه پروګرامات وي شربتونه وي اوسناد په ترویح وکړي فلسطین باندې مخه ته تابع بچي ویني پراته په کومه حالت کې روزمات کې نو بس تا پرته کې ته روزمات مخه د اصحاب راغلي هغه رسول الله مبارک فرمایي چې المسلم
المسلم كجسد واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله. مسلمان خدای یو جسم بچانه دي کله په جسم کې سترګې باندې درد ټول جسم د تکلیف جسم مسلمان نه ما خپل فیصله وکړي موږ څنګه مسلمانان یو موږ له څه حقوق ورتي چې موږ فلسطین مسلمانان سره دا دم کوي نارو دا کول مسلمانانو چې تاسو څنګه په جبه باندې کوئ دا ګاندھی خبره مې کوله هغه خلک تجارت چې کله بند کو نه وي پر زمين آزاد نن تاسو په ایمان وایي مونږ کې اړیا سره دي مونږ کوشش کوو چې خپل جزا خرڅو ډاکټر جوړ شو چې بیا د محمد رسول الله امت صلی دا ګپ دې یو روپے قسم دې رسول الله امت سره یو روپے ځاته وګرا حج جهاد روزي تلاوتونه مولاتو تبلیغ قسم دې د یو روپے مقابل نشي اللہ سب بندگان سب کا خبر کی یو روپے کا زیادہ ہو تکامتے دنیا پر جوتیر کی چین بنی سکون بنی راحت بنی آرام بنی من مولیان ویو چوڑا بے خپل بچو پر دوام مکے اور غذا سسم مکے خپل بچو داسې ډاکټر جوړ کا داسې ډاکټر اوس تک ما ته ضرورت دی چې دې کې بیا بازار تمنه نه وشي دې کې فارمولا نه غواړي دوی تیار دي ځای وځو دا نشتا کنه نشتا کنه بایدر منګه را چیرې نه تو خو نه راوړ هایبریډ مبریډ دا نشتا سماستا بچو کې چې یو څه هم له جوړ کی دا ولې مسلمانانو غلام کړي سبا موږ صرف وځو ډاکټران شو انجینیر شو کرنل شو سکول کې استاد شو پلان دې چې پاتې له پولیس شو پوه دا موږ غلام نه یو موږ د الله او رسول الله غلامان یو موږ اذان قوم یو ان شاء الله العظیم چې موږ په صحیح مانو کې ځان د سوال کوم تجارت شروع کړي او صرف د پاکستاني مصنوعاتو صحیح تجارت شروع کړي تاسو ګورئ تاسو بل ترقی کوي تاسو بل ترقی کوي تاسو په خپل ترقی کوي بیا به تاسو نوکران وګورئ د غلامۍ آزاد شي نو موږ دا وایو چې بای غلام به خلک غلام به خپل بچي مسلمان انسان کا مسلمان کا بیروس حق خلقو چې مولا تعریف نه کړي عبد الله تعالی وګوره چې کله علما او د امت مشران او تاجران په دنیا باندې دوم بچي وګوره یا او کله علما تجارت پرې کړي نو دنیا باندې د غیر بچي د غیر بچي نه عزت په وړاندې خپل بچي حافظان خپل بچي حافظان صحابه کرام د پاره نمونه ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته وریا ساتي لا موږ چې کوم دي د نبوت په لسم کال باندې فرض شوی کله فرض شوی علماء موږ د نبوت په لسم کال باندې فرض شوی لس کال پیغمبر علیه السلام صحابه باندې دا مهنت کړی چې قربه انسان څه وي انسان دته وي چې بای د پرړه کې د مخلوقات سره برابر نفرت نه حسد نه کینه نه بغض نه دته انسان مینه ته وي محبت ته وي همدردی ته وي پرودای ته وي ورنه صحابه باندې به مسلمانان یې مسلمانان روس ته بیا الله اجر وجا یو بل آسان خبر مثال دین اسلام په خبر دی ګوریا ته علماء دین سګران شي نه هم کوئی ګنا دین اسلام د دوه مجموعه ده یو حقوق الله یو حقوق العباد حقوق الله اور حقوق العباد بیا دا حقوق الله او حقوق العباد زموږ احناف یو فقہ کتاب ته هدايا هغه اندر تشریح کړی دا حقوق الله صرف په یو جلد دي اور حقوق الله په درې جلد دي حقوق العباد په درې جلد کې یعنی دین څلور حصے کا درې حصے چې کوم دي حقوق العباد ته اور یو حصہ چې کوم ده هغه حقوق الله ترسو پوری موږ تاسو د مسلمان د انسان حق نه ادا کړی د مخلوق د خدای حق نه عزت مندو نن دا سوچ بدل کړي سوچ بدل کړي خپل بچي دیندارم کړي او هغه ډاکټرانو جوړ کړي چې د امت مسلمه خدمت وکړي
او په قوم کې او په ملک کې انقلاب راولي چې بیا موږ سره په نظری پیسو د خپل وړو د لاس کې نیولي چې په خپل موږ خوددار یو او دا به هغه خوددار کېږو چې موږ د جوانانو کې انقلابي سوچ پیدا کړي چې موږ په خپل تجارت شروع کړو په نور بایګان کې کوم دي هغه دې خبر ده پاتې نو به کومه کړه ان شاء الله او بیا دا انقلاب رسوله به شو تاسو ماشوم په تجارت نشو کولای دا د قرآن حافظ څه خیره خبره دا د قرآن حافظ څومره اعزاز وکړي قیامت پر ورځ حدیث مبارک دی راځي وی قیامت پر ورځ باندې خبر نه وځو کسان پاتې یو په زنانه یو په نارینه او تاسو په پراتی لکه څنګه چې دوه پراتی څومره پښته وي پښتې وو چې تاسو پیغمبران دي نه هر په ټول حیران کې تاسو فرشتي وایي چې دا د حافظ قرآن مور اولاد څوک دي د حافظ قرآن مور اولاد دي او بیا الله پاک هغه راوړي او دا به تاسو جوړې واغوستل شي چې دا د ټول جوړو قیمت په کائنات کې څوک نشي ادا کولی او په سره به داسې تاج کې هودي شي چې دا رڼا د انور د رڼا نه او هغه ته ویل شي جنت په درجو کې چې او دې ته ویل شي قرآن وایا په قرار لولا لکه څنګه چې په دنیا کې په قرار ورسته او کوم ځای کې اخري لفظ وي انت مور خپل ته ویل شي تاسو ته په ایمان او ایمان خپل غټ تاسو په کائنات کې تاسو دا غواړئ چې دا کوم حاصل شي نو مسلمانانو خپل بچي حافظان کړي او مدارس سره تعاون وکړي مدارس سره تاسو په دې ولګي نو اخر کې خبر عارض کوم چې مدارس سره تعاون کوی ابو الحسن یو ډېر لوی قاری ډېر لوی عالم ناغه یو ځل شاګردانو ته څنګه وسه قسم یو کړ چې بابا خطه به طلاق کې کومه ځای د قرات دي جهاد ورته وسه او تر څو پورې چې مال 10 دینار نه راکړي 10 دینار د سعودي ډېر ګران نه له هغه کار پوره شو او اخر توړو څنګه جهاد وخت بس به ما قسم کړل سوګل دي هغه 10 دینار راوړل ټول طالبان 10 دینار راوړل یو طالب چې کوم ځای سره نو ناغو لګیدو طالبانو چاندو کوم 15 دینار راغله راغله حضرت نه ختم پړل نشم مطلب نه ټول کاته وی اجازه نه کړل دا تاسو خطر و مصر نو مصر د حجانو قافله روانه و او په حج باندې 15 دینار راغلي دې هغه قافله سره روان شو او چې کله حج پر رسول الله روزه تلاړ چې روزه تلاړو رسول الله مبارک روزه ته ورته او په لاسو طریقو باندې قرآن ورته ورته او بیا کینو کوي رسول قرآن هم ماته ته په لاسو طریقو ورور او بیا هم ماته د قرآن د تجوید اجازه ته نه دی ملي دې د خوب کې وځو نبی عمر علیہ السلام ورته ویل راته نو انك مع القران الذين يدخلون الجنه زمرا طبعا قاریان سره جنت داخلي دي کوم قاریان سره ډېر خلک جنت ته او بیا ورته جوړه ابو الحسن ته وایي چې زمرا بس دا ابداري جنت دې راو واپس مصر ته سم خوشاله دي رسول الله ورته نن ته ملاقات کې شاګردان هم د دې دینار راکړل ملاقات کول مکو سره د رسول الله مبارک علیه غره سوال جواب ورته کوم دي ټول دې ورته وی حضرت نه حضرت جمعه کې امام حسین کو په دې وی حضرت رسول الله مبارک وی چې زمرا بس ابو الحسن بیوش چې کله په هوش کې راغله مقتدیان تعالی تاسو حضرت څه چلو وی قرآن کې الله فرمایي ودا کوم خلک علم ورکړه دا بدري بعض په ظالمان بعض په مرتدین دي او بعض په دې سابق الخيرات او له مخکې ترکی نبی ماته یا دوستانو ما وې چې زه په دې سابق الخيرات بالکل نه په دې پروګرام کې دوه قسم کې کوم یو قسم کې مصح پر یارو ما په دې برشانه کې څه ده نبی رسول الله مبارک کو خوب کراغه ما ته غبګه غمو ته هغه قاریانو کې چې په ځان سره ډیر خلک درېدل خلک به جنت ته بوځي درېدل خلک به جنت ته بوځي ځکه مې هغه حدیث وایو نو ما ته پته ده کېدل زما د شاګرد ته رسول الله مبارک دی دې ځکه تاسو دا وایي چې موږ علماء مولیا سره درېدل جنت ته راځي پیمانه وایي وایي دا الله تاسو ته ټول بوځي دا وایي دا تاسو دې علماء سره تعاون کوي دوی پر خپل ځوانه دي علماء خپل ځوانه اندر ته پرځما تاسو کوي کاروبار کې نه خپل ځواني ټول ته توله ګورا دا به ضرورت نه کنه
ډېر کمزوري خلک دي ګورې مونږ ملا ته کله 10,000 12,000 15,000 8,000 تنخوا به پیمانې وایي په دې باندې یو کس ګزار کړي ټول په یو ډول کېږي که نه که موږ ته بچا شي هغه یو ډول دی که نه لیکن موږ ټول ورته هغه ای مسلمانانو خپل د وخت نه تعاون کوئ مدارس نه تعاون کوئ قسم درته خورم چې ان شاء الله تعالی څنګه ابو الحسن ته رسول الله مبارک فرمایي دغسې به تاسو ته خدای فرمایي په جنت کې داخل کړي دې تاریان سره ټغې تاسو او مسلمانانو آخر کې رسول الله سره ډېره مینه کوئ کتنی د فساد دور دی اور آخر خبر تارس کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په ناموس باندې په عزت باندې په عظمت باندې په ختم نبوت باندې خلک امرې کې موږ پته نشته ختم نبوت مسله ډېر نازک مسله او ډېر اهم مسله ورته ځین کې دا کې د کومه چا خلاف نه چا خلاف خبره نه کوي قدرن هو سره نو د ټول امت د ټول پیغمبرانو په دې خبره کې ایمان او د ټول پیغمبرانو او د ټول امتونو په دې خبره کې ایمان دی چې رسول الله مبارک آخري پیغمبر څنګه وروسته بل پیغمبر منل عیسی علیه السلام پر راځي پیغمبر وایي ته د محمد رسول الله شریعت په فالو امتی باندې پیغمبر چې امتی کې دي او د رسول الله شریعت په فالو نوې پیغمبر په دنیا ته تر کو نه راځي دا تاسو ایمان دی لکه څنګه هم وایو چې بھائی یو سړی ما خپلو شریعت کافي خبره که یو سړی وایي چې الله خالق مانم رازق مانم بھائی عزت الله ورکی مال الله ورکی مشکل کشا دی حاجت روا دی عالم الغیب دی لیکن وحده لا شریک نه مانم تاسو ته تاسو ټول مفتیان دا کس مسلمان دی نه دی کنه چې وحده لا شریک نه مانم چې الله یو نه مانی چې دوه حق مانی صفات باندې ذات نه مانی دا کافر دا څه سړی وایي بھائی رسول الله مانم چې بھائی دا پیغمبرانو ایمان دی دا فرشتو ایمان دی دا ټول کائنات خدای په خدا باندې پیدا کړل دي مدني دي قریشي دي هاشمي دي رؤوف دي رحیم دي کریم دي دا ټول معنا لیکن ختم نبوت اخر پیغمبر زمان دا تاسو دې لکه څنګه الله پاک وحده لا شریک دی په دا صفت دا رسول الله مبارک ختم نبوت کې وحده لا شریک دی څنګه هغه مسلمان نه دي دا چې هغه ارزه باندې ختم نبوت باندې ایمان راوړي هغه هم مسلمانان نه دي دا ختم جوان دا خاص کومه چې باید کومه څه جوان خاص کوي دا علماء صاحب ډېر په اخباري سارا باندې خلک نه جاړي او تاسو ته واو تاسو دا سوال په سوشل میډیا ته دا موبایل ورته میډیا ورته په دې میډیا تور باندې تاسو د خپل توحید حفاظت کوي د رسول الله د ختم نبوت دفاع کوي د صحابه د عظمت او د عظمت دفاع کوي د علماء دفاع کوي د جماعتونو دفاع کوي د مدارس دفاع کوي قسم دې خدای په تاسو ته خیر درکړي او دا د تاسو د زیات درجه وګرځي واخر دعوانا رب العالمین